ادھر ایک عرصے سے طبیعت ناساز چل رہی ہے، کچھ حرارت ہو جاتی ہے، ذوق ہو گیا. ہر دفعہ ارادہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے معذرت کر دوں کہ بھائی آپ طبیعت میں. میں پھر یہ خیال کرتا ہوں آپ لوگ اتنی دور دور سے آئے ہیں، کوئی کام کی بات ہو جائے، شاید آپ کے لوگوں کی توجہات سے کچھ گرمی آ جاتی ہے، بات کر لیتا ہوں. حال یہ ارادہ تھا، طبیعت بہت مضمحل تھی، مگر میں آج آپ کو بہت ہی مفید اور شبہ خاموش اور فروغ باتیں سنوانا چاہتا ہوں. اپنے ایمان کی قدر کرو، اپنے اسلام کی قدر کرو. ہم نے اپنے ایمان اپنے اسلام کی ناقدری کر کے اپنے آپ کو بہت ہی ایمان عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا. اس کے طریقے بتائے، اس کے انداز بتائے، اس کے تقاضے بتائے، اس پر عمل کرنے کی صورتیں بیان فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرتے دکھایا. میں ہم کو عادت ہو گئی، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے اس کی قدر ہی نہیں کرتے. ارے ایمان بہت بڑی قدر ہے. آج دیکھو تمام دنیا ترس رہی ہے عافیت کو، عافیت کہیں نہیں. ساری چاہے وہ امریکہ بڑی بڑی ایجادیں کر لیں، چاند پہ پہنچ جائیں، سورج کو مسخر کر لیں، سمندروں کے اندر روکے لگا جائیں، مگر چین نہیں ہے قلوب کو، بے چین ہے، مضطرب ہے قلوب. کیوں؟ اللہ ذکر اللہ کا قلوب. اللہ نے اس خاصیت رکھی اپنے ذکر پہ، اور وہ ذکر کرنے والے صاحب ایمان ہیں. تو اپنے ایمان کی قدر کرو، جائزہ لو اپنے ایمان کا، اور اس کی قدر کرو، اس کی تقاضوں کا عمل کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر. اب میں آپ کو ایک معزز مہمان کا تعارف کرا رہا ہوں، وہ بتائیں گے کہ ایمان کیا چیز ہے، انہوں نے ایمان کی کیا قدر کی، اسلام کیا چیز ہے، انہوں نے اسلام کی کیا قدر کی. آپ لوگوں کی آنکھیں کھل جانا چاہیے. اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ ایسی قدرت ایمانیہ ہماری بھی بیدار کرنا دیجیے، ہم نے بھی یہ تقاضا عمل پیدا کرنا دیجیے کہ آپ کا کرم ہے. تو غازی احمد صاحب اس گرامی ہے، ہمارے مہمان معزز مہمان کا، آپ جیون سے تشریف لائے ہیں. آپ کچھ اپنی وجودات بتائیں گے، بیٹھ کر سنو اور سبق حاصل کرو اور اس کا اور ان کے حق میں بھی دعا کرو کہ اللہ ان کی باقی ماندہ زندگی تبلیغ دین نشست ہو، اور لوگوں کے جذباتی ایمان بیدار ہو، قوت عملیہ بیدار ہو، اور پھر سچے مسلمان ہو. ارے بھائی جس کو بھی توفیق ہو جائے شروع چل. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. وقال تعالی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، میں یہاں حاضر ہوا تھا کہ حضرت کے ارشادات عالیہ سے کچھ فیض حاصل کروں. حضرت کی طبیعت ناساز تھے. آپ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے تعارف کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. میرے تعارف میں ایسی کوئی خاص چیز تو ہے نہیں، ہر صورت کسی نہ کسی حد تک آپ کے لیے انشاءاللہ دلچسپی کا باعث ہوگی. یہ ایک وہ باتیں جو میرے ساتھ پیش آئیں میں وہ عرض کروں گا. میں ضلع جیلم کے ایک گاؤں میانی میں ایک ہندو گھر میں پیدا ہوا. میرے والدین ہندو تھے، اب بھی ہندو. اور جب میں 13-14 برس کا ہوا، 8ویں جماعت کا میں طالب علم تھا، کچھ اپنے ایک چچی کی وجہ سے، اپنی دادی صاحبہ کی وجہ سے مذہب کی طرف تھوڑا تھوڑا رجحان تھا. وہ چونکہ باقاعدگی سے مندر جایا کرتی تھی.
खुशहाल कलां एक जगह है जहाँ हाई स्कूल था, मैं पढ़ने के लिए जाता था। वहाँ एक बुजुर्ग रहा करते थे, हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ साहब। 2 साल हुए जिनका इंतकाल हो चुका है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो हजरत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे और हजरत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह मौलाना रशीद अहमद गंगोई साहब के शागिर्द थे। यानी एक ये सिलसिला ज़हब था, एक सुनहरी सिलसिला था। मौलाना को ऐसे ही उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्हें पता चला वो कुछ मजहबी किताबें भी पढ़ता रहता है, तो मुझे फरमाया कि एक बात मैं भी बताता हूँ, उस पर भी अमल करने की कोशिश करना। बात यह है कि रात को जब सोने लगो, तुम किसी जात को अपना खालिक समझते हो, हम उसे अल्लाह ताला कहते हैं, तुम ईश्वर कहते हो या परमेश्वर कहते हो या भगवान कहते हो, जो कुछ भी कहते हो, उसे मुखातिब करके ये दुआ मांग कर सोया करो कि ऐ भगवान, जो राहे रास्त है, वो रास्ता जो तेरी बारगाह तक पहुंचा देता है, अगर उसका मुझ पे इंकिशाफ हो जाए तो मैं उस रास्ते पे चलना कबूल कर लूंगा। ये बाद में मुझे समझ आई कि हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ साहब का दीन इस्लाम पे क्या कामिल यकीन और ईकान था कि कोई नाम न लिया कि इस्लाम सच्चा है या हिंदू धर्म झूठा है, कुछ भी न कहा, और फरमाया जो इंकिशाफ हो जाए वो खाए हिंदू धर्म का हो तो उसी को कबूल किए रखना, किसी और मजहब का हो तो फिर उसे तस्लीम करना। मैं उनके फरमान के मुताबिक को 15-20 रोज रात को सोते वक्त ये दुआ कर लिया करता था, और बिल्कुल ज़हन में नहीं था कि क्या मुझे इंकिशाफ होगा। बच्चा था मैं तो, एक 8वीं जमात का। कुछ 16 दिन के बाद मैंने आलम ख्वाब में देखा कि मैं अपने एक मुसलमान हम जमात के साथ, जो 8वीं में मेरे साथ पढ़ता था, मैं हरम मक्का में पहुंच गया। और बड़ी लंबी तफसील है पहुंचने की भी। पहले एक हिंदू साधु हमें रास्ते में मिला, उसने हमें रास्ता बुला दिया। बाहर सूरत मैंने देखा और मुझे ये कुदरत की तरफ से रहनुमाई हो गई कि ये हरम है, ये खाना काबा है, ये जो हजरात बैठे हैं ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, वो सामने खाने काबा की दीवार से हतीम के बिल्कुल साथ, वो रुकने यमानी वाली दीवार के साथ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबा की तरफ मुंह करके आप बैठे हुए। सहाबा से गुजरते हुए और बेशुमार सहाबा किराम एक ही सफेद लिबास में मैंने देखा। खद्दर का लिबास था जो पुराने जमाने में वो चरखा काट के बनाया जाता था। मैंने मुसलमान साथी को आगे कर दिया कि पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये हाजिर हो, क्योंकि मैं तो गैर मुस्लिम हूँ, बेहतर है पहले मुसलमान मिले। वो दोस्त मेरा आगे गया, मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसाफा फरमाया। फिर मैं आपकी खिदमत में पेश हुआ तो बजाय मुसाफा फरमाने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और मुझे गले लगा लिया। वो आपका गले लगाना था कि मेरे जिस्म में कोई ऐसी कैफियत पैदा हुई कि जिसको अल्फाज के जरिए बयान नहीं किया जा सकता। और मैं सोच रहा था क्या शफकत है पैगंबर इस्लाम की, जो एक हिंदू बच्चे को भी गले लगा रहे हैं। जब मुआनका हो चुका, फरमाया बैठ जाओ, मैं आपकी खिदमत में बैठ गया। फरमाया कैसे आए हो? मैंने कहा या रसूलल्लाह, मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ कि मैं आपकी खिदमत में पहुंचकर इस्लाम कबूल करूं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरा हाथ अपने मुबारक हाथों में लिया। आप जरा आहिस्तगी के साथ कुछ पढ़ते रहे, जिसे उस वक्त मैं ना समझ सका, ना तो मुझे उस वक्त अरबी आती थी। थोड़ी देर पढ़ने के बाद फरमाया बस अब तुम मुसलमान। मैंने दिल में सोचा कितना खुशकिस्मत इंसान हूँ मैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर दौलत ईमान से बहरावर हो रहा। ये ख्वाब था पहला
जो मैंने देखा, मौलाना अब्दुल रऊफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। मैंने उन्हें बताया कि ये ख्वाब मैंने देखा। फरमाया नहीं, अभी और दुआ करो। उससे चंद दिन बाद फिर मैंने एक ख्वाब देखा कि हम मदरसा से पढ़कर घर जा रहे हैं, हिंदू बच्चे भी हैं, मुसलमान भी हैं, क़यामत कायम हो चुकी है, हमें ये बताया गया, और दज्जाल एक बड़ी तवीलो अरीज शख्सियत हमारे सामने। हमें इतना पता था ये पूछेगा किसके बंदे हो। तो मुसलमानों ने कहा कि हम तो कहेंगे जी अल्लाह ताला के बंदे। हिंदुओं ने कहा मार पड़ेगी, हम कहेंगे तुम्हारे बंदे। सबसे पहले उसने एक मुसलमान तालिब इल्म गुलाम नबी जिसका नाम था उसे पकड़ा, पूछा किसके बंदे, उसने कहा जी मैं तो अल्लाह ताला का बंदा। उसे इतने जोर से मुक्का मारा कि वो फौत हो गया, ख्वाब नहीं देखा। फिर मेरा एक रिश्तेदार था, इंदर सैन उसका नाम था, उसे उसने दज्जाल ने पूछा किसके बंदे हो, मैंने कहा जी मैं तो आपका बंदा हूँ। उसे को फ्रूट को मिठाई ऐसी चीजें दी, लो भाई खाओ और ऐसा। मुझे पता था मेरी बारी आखिर में आई। इधर आओ भाई, बड़े तहकुमाना अंदाज में कहा। मैं गया, किसके बंदे हो, मैंने कहा जी अल्लाह ताला का बंदा हूँ। मुझे एक थप्पड़ मारा, इतने जोर का कि मैं 8-10 गज परे जा पड़ा और रोने लगा। फिर बुलाया कि इधर आओ मेरे पास। मैं उठा, डरते डरते रो रहा था। मैंने देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह तशरीफ फरमा, फौरन मेरे दिल में गया कि 2-3 दिन पहले तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा में थे, आज आप इतने दूर मेरे इलाके में कैसे तशरीफ ले आए। हुजूर ने फरमाया इधर आओ पहले। मैं आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और रो रहा था। उस वक्त आपने मुझे पास बिठाया और मेरी पीठ पे दस्ते मुबारक फेरना शुरू किया, जिस तरह एक बाप बच्चे को चुप कराता है वो रो नहीं। आपने फरमाया आप चुप करो, रो नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आया हूँ और तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ कर रहा हूँ। इसकी बात ना मानना, अगर ये तकलीफ देगी तो वो आर्जी है, अब देगा भी नहीं। बस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इरशाद मैंने सुना तो मेरा हौसला फिर बढ़ गया। मैं दज्जाल के पेश हुआ, वही जवाब था कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदा हूँ। उसने मारना चाहा कि मेरी आंख खोल। ये दूसरा वाकया था जो इंकिशाफ हुआ उस दुआ की वजह से। और मैं फिर मौलाना के पास पहुंचा। मैं कहा मौलाना अब मुझे ज्यादा इंकिशाफात की जरूरत नहीं है, जो कुछ मैं चाहता था वो मुझे हासिल हो गया। अब मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ, ऐलान करना चाहता हूँ। इस्लाम तो मैं ला चुका था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक, लेकिन उसका ऐलान बाकी था। मौलाना ने कहा आज ही यहाँ रह जाओ। मैंने कहा नहीं, आज मैं घर जाऊंगा, मेरे भाई हैं, मेरी माँ है, जरा उनसे अलविदाई मुलाकात कराऊंगा। फिर बच्चा था छोटा सा। चुनाचे में घर चला आया। फिर 4 मार्च 1938 की बात है, जिससे अब 44-45 साल हो चुके। और उस दिन मुहर्रमुल हराम की पहली थी, जुमे का रोज था। मैंने अपना हस्बे मामूल बस्ता लिया, नाश्ता कर रहा था। मेरे दिल में था कि माँ के हाथों का पका हुआ आज मेरा आखिरी नाश्ता। इस्लाम के लिए कुछ कुर्बानियां तो देनी पड़ती। मुझे पता था ये मेरे भाई जो मुझसे छोटे हैं, आज इनके साथ मेरी आखिरी मुलाकात है, फिर शायद इस घर में मुझे आना ही नसीब ना हो। तो बहाने बहाने भाइयों के सर पे हाथ फेर लिया अपने जज्बात को मिटाने के लिए। पेंसिल के बहाने वालिदा के पाँव को हाथ लगा लिया, वो जज्बात में कुछ कमी हुई। फिर घर पे निगाह डाली। जब मैं निकला, अगरचे बच्चा था, तो मैंने कहा है घर मैंने अपनी जिंदगी की 13-14 बहारें तुम्हारे छत तले गुजारी हैं, बस उसके बाद फिर शायद इस तेरे साए में रहना नसीब न हो। मैं वहां से सीधा बुछाल कलाम बजाय स्कूल जाने के हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में चला गया और जुमा की नमाज के वक्त
قبول اسلام کا اعلان کر۔ اس کے بعد مقدمات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے اسلام کو اپنا کر کہ الحمدللہ یہ اس قسم کے واقعات، یہ میرا تو ایک معمولی سا واقعہ ہے، اس قسم کے بڑے غیر مسلم اسلام لاتے رہتے ہیں۔ یہ اسلام کی صداقت کی دلیل ہیں ایسے لوگ کہ اسلام میں وہی جذبہ، وہی قوت، وہی طاقت موجود ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہے، بشرطے کہ اسلام کو دل سے اپنایا جائے، صرف زبان سے نہ اپنایا جائے۔ پھر ہم صحابہ کرام کی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا اس دین کے لیے۔ اگر ایمان کا اثر دل تک پہنچ گیا ہے تو اس زمانے میں بھی انسان یہ معیار قائم کر سکتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے قربان کرے۔ اور یہ اس قسم کے واقعات جو یہ پیش آتے رہتے ہیں دنیا میں، یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہیں کہ واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی تھے۔ آپ کا پیغام دائمی پیغام ہے جس کا اختتام قیامت تک نہیں ہوگا۔ آپ کی لائی ہوئی کتاب ہمیشہ کے لیے کتاب ہدایت ہے اور آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ دین مکمل ہے، مکمل چیز کے لیے کسی تکمیل کنندہ کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ مقدمات شروع ہوئے اور خدا کی قسم میں اپنے اسلام لانے پہ مجھے فخر، مجھے وہ سکون ملا اسلام کی وجہ سے، شاید کروڑوں روپے میرے پاس ہوتے تو مجھے وہ سکون نہ مل سکتا، شاید اس کی بجائے کوئی منصب یا اقتدار میں ہوتا وہ سکون نہ ملتا جو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول اور پھر آپ کی وہ دعا کہ تم کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ میرا اللہ جانتا ہے مجھے آج اسلام لائے 45 سال ہو چکے ہیں، آج تک میں کسی دینی یا دنیاوی مسئلے میں ناکام نہیں، اور میرا ایمان ہے میں آئندہ بھی ناکام نہیں ہوں گا، کیونکہ حضور کا ارشاد تو لوہے پہ لکیر سے بھی زیادہ مضبوط۔ پھر اسلام لانے کے بعد میں نے تعلیم میٹرک جب کر چکا تو درس نظامی کی طرف میں نے توجہ دی، اساتذہ سے صرف ناب شروع کی۔ تقسیم سے پہلے 2 سال دارالعلوم دیوبند میں بھی مجھے جانا نصیب ہوا۔ خیر درس نظامی مکمل کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تاکہ جس دین کو اپنایا ہے اس کا پتہ تو ہو۔ اس کے بعد پھر میں نے FA BA MA وغیرہ کیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر ہے کہ لوگوں کے پاس اگر ایک گولڈ میڈل ہو، کسی ایک امتحان میں اول آئیں تو وہ پھولے نہیں سماتے۔ حضور کی دعا کی برکت ہے کہ مجھے 5 گولڈ میڈل یونیورسٹی سے ملے مختلف امتحانات میں، اور میں نے دیکھا یہ ایسے معجزات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جو خواب میں ظہور پذیر ہوئے، اور ان کی ایسی حقیقت میرے میں کوئی کمال نہیں، نہ قابلیت ہے نہ لیاقت ہے، یہ سب فیض ہے میرے آقا کا جس کی بنا پہ یہ میرا کام چل رہا ہے۔ مجھے ایک صاحب ملے اور سید ہیں، انہوں نے بتایا میری ٹانگ کو کینسر تھا، سرطان تھا، اور اس قدر شدید ہو گیا تھا کہ یہاں جوڑ سے لے کر پاؤں تک تمام گوشت خون بن کے رہ چکا، صرف اوپر کی جلد اور ہڈیاں رہ گئی تھی۔ ہم لاہور نیو اسپتال میں گئے، ڈاکٹر نے کہا بڑا ظلم کیا ہے، یہ تو کینسر اوپر پھیلے گا، صبح یہاں جوڑ سے ٹانگ کاٹ دی جائے گی۔ وہ شاہ صاحب مجھے ملے ہیں، میرے گھر تشریف لائے تھے، لمبی چوڑی داستان ہے، میں مختصر عرض کروں گا کہ وہ کہتے ہیں رات ہم ایک ہوٹل میں ٹھہرے، میں مسجد میں چلا گیا، وہاں عشاء کی نماز کے بعد میں نے تلاوت شروع کر اور تلاوت کرتا رہا، 12 بج گئے، 1 بجا، 2 بجے، 2:30 بجے مجھے کچھ نیند محسوس ہوئی، میں نے کتاب الہی کو بند کیا اور لیٹ گیا، وہیں لیٹتے ہی سو گیا۔ سوتے ہی خواب دیکھا ایک عالی شان مکان ہے،
लोग आ जा रहे हैं। मैंने पूछा ये आमद और रफ्त कैसी है? एक शख्स ने बताया शाह जी आपको नहीं पता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। मैंने वो बैसाखियां ली जिनके सहारे चलता था ख्वाब में और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पहुंच गया, अस्सलाम वालेकुम अर्ज किया। हुजूर ने चेहरा मुबारक उठाया और पूछा कैसे आना हुआ? मैंने कहा हजरत मेरी सेहत के लिए दुआ फरमाइए, बस इतना ही मेरी गुजारिश थी। हुजूर ने फरमाया सुबह घर चले जाओ। मैं समझ गया कि अब टांग कटवानी नहीं, ऑपरेशन नहीं कराना। हुजूर ने दुआ फरमा दिया और घर जाने का हुक्म दे दिया। उन शाह साहब को मैंने देखा कि टांग बिल्कुल ठीक, पता ही नहीं चलता कभी इसे कैंसर हुआ था या नहीं। ये ऐसा एक लाइलाज मर्ज है, वो चलते हैं नहीं पता चलता कभी इन्हें तकलीफ थी। उन्होंने दोनों टांगे मुझे दिखाई कि आप मालूम करके बता दें किसे कैंसर था, मुझे ना पता चल सका। उन्हीं शाह साहब ने मुझे भी एक खुशखबरी दी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि जब मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से वापस होने लगा तो हुजूर ने फरमाया ठहरिए। एक साहब पास खड़े थे, बड़े संजीदा और नूर चेहरे वाले। फरमाया इन्हें जानते हो? मैंने अर्ज किया कि मैं नहीं जानता। फरमाया ये मेरे दोस्त अबू बकर सिद्दीक हैं, इनसे भी मिलते जाओ। मैं बड़े इज्जो एहतराम के साथ सैयदना सिद्दीक की खिदमत में पहुंचा तो हजरत सिद्दीक ने जेब से एक कागज निकाला और इस तरह मेरे सामने किया। फरमाया ये पढ़ लो क्या लिखा है। मैंने पढ़ा, वो लिखा हुआ था एड्रेस यानी पता, प्रोफेसर गाजी अहमद गवर्नमेंट कॉलेज बुचाल कलां जिला जेल। हजरत सिद्दीक ने पूछा जानते हो इस आदमी को? नहीं जी मैंने तो नाम भी नहीं सुना। तो जानते भी नहीं? तुम्हें नहीं पता ये वही शख्स है जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौलत ईमान से नवाजा। ये पता याद रहेगा कि जी हाँ याद रहेगा। एक पैगाम है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, वो इसे घर जाके बताना है। वो शाह साहब इसीलिए तशरीफ लाए थे। पैगाम क्या है? उस वक्त मेरी रिटायरमेंट हुए को एक आध महीना हो चुका था कि जाकर गाजी अहमद को कह दो कि अब खिदमत दीन के लिए कमर बस्ता हो जाए। जिसने दुनिया में कदम रखा फिर वो लौट कर नहीं गया। अगर इस ईमान की हलावत को पा लिया फिर उसे दुनिया की कोई चीज उससे वापस नहीं कर सकती। मैं अर्ज कर रहा था कि फिर मुकदमात का सिलसिला शुरू हुआ। हमारे यहाँ सबसे पहला मुकदमा एसी पिंड दादन खान की अदालत में दायर हुआ। अंग्रेज था एसी, क्योंकि 1938 में तो अंग्रेज ही थे। एसी साहब ने मेरे बयान सुने, मेरे हक में फैसला कर दिया। वालिदैन से कहा कि ये तो बच्चे के बयानात पर मुनसर है। फिर मजिस्ट्रेट की अदालत में गया, डीसी की अदालत में गया, मेरे बयानात पे फैसला हो। वालिदैन का दावा ये था कि ये नाबालिग है और इसका इस्लाम काबिल कबूल नहीं अंग्रेजी दौर के मुताबिक जब तक ये बालिग ना हो। ये था असल मसला। हारते रहे मेरे वालिद साहब मुकदमा। आखिर सेशन जज जेलम के पास गया मुकदमा। वालिद साहब बताते थे मुकदमा जीत गए वो सेशन जज के यहाँ। वालिद साहब ने बताया मैंने 20,000 में सौदा किया था जज साहब से। 20,000 और आप हिसाब लाएं 1938 में 20,000 की क्या कीमत होगी। तो आप हैरान होंगे वो जज ना अंग्रेज था, ना सिख था, ना हिंदू था। शेख करम इलाही साहब वो जज थे जिन्होंने 20,000 में एक मासूम बच्चे के इस्लाम का सौदा किया था। एक तरफ तो हमें मिलता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अली से फरमाते हैं अली अगर एक आदमी तुम्हारी वजह से हिदायत पे आता हो उसकी कोशिश करना और उसके मुकाबले में दुनिया की हुकूमत मिलती हो तो उसे छोड़ देंगे। और एक तरफ 20,000 में सौदा हो गया, वालिदैन जीत गए। वालिद साहब मेरे कश्मीर मुलाजिम थे, वहां ले गए। अब मैं उनके जाहिरी तौर पर रहनो करम पर था। उन्होंने पूरे तौर पर तरगीब और तरहीब से काम लिया, लेकिन मैं यही कहता रहा कि जो फैसला मैंने किया है मैं उससे वापस नहीं हो सकता। वालिद साहब ने सोचा भाई
کچھ اس کا مزید علاج میں ایک زندگی کا وہ واقعہ عرض کرتا ہوں، اتنی تفصیل کی تو گنجائش نہیں۔ ایک دن والد صاحب ایک پنڈت صاحب کے ساتھ مجھے کہا کہ چلیے سیر کر رہے ہیں، میں بھی چل کھڑا ہوا۔ ایک چشمے پہ پہنچے، بدرواہ وہ گاؤں تھا جہاں والد صاحب رہتے کشمیر میں۔ چشمے پہ بیٹھ گئے، وہ پنڈت صاحب بھی بیٹھے تھے، والد صاحب بھی بیٹھے تھے۔ مجھے کہا وہ نیچے دریا نظر آ رہا ہے جو پہاڑ یہاں سے 2-2.5 میل نیچے بہ رہا ہے؟ میں نے کہا جی نظر آ رہا ہے۔ والد صاحب نے کنکر اٹھایا، دریا میں پھینکا، دیکھ رہے ہو یہ کہیں نہیں رکا، آج میں تم سے آخری فیصلہ کرنا چاہتا ہوں ورنہ تمہیں اس دریا میں دھکیل دوں۔ تو وہ ایک بڑا نازک موڑ تھا ایک بچے کے لیے کہ جس کا شعور یہ ابھی پختہ نہیں۔ تو میں نے کہا، والد صاحب نے کہا کہ وہ دماغ سے گندگی دور کر دو۔ اس کا مراد ان کا یہی تھا کہ وہ اسلام والا خیال چھوڑ دو۔ میں نے کہا ابا جان 6 ماہ ہوئے میں وہ گندگی دور کر چکا۔ والد صاحب کے ہاتھ میں چھڑی تھی، پیٹنا شروع کیا، جس قدر مار سکتے تھے اتنا مارا، میرے دونوں کپڑے خون آلود ہو گئے۔ میں خاموشی سے مار سہتا رہا، جب وہ خود تھک گئے تو چھوڑ دیا مجھے۔ اور والد صاحب نے کہا تمہیں 5 منٹ دیتا ہوں، سوچ لو ورنہ بھگوان کی قسم میں آج دریا میں دھکا دے کر میں ایسے آدمی کو برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ تھے بھی طبیعت کے سخت، مجھے 5 منٹ ملے کہ وہ درخت ہے اس کے پاس چلے جاؤ۔ میں نے کیا سوچا، اب وہ ایک بات آپ کو بتاؤں گا۔ سوچنا کیا، میں نے اپنے مالک سے، اپنے خالق سے بات کی، یا اللہ میرا حشر تو تیرے سامنے، جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، میرے اللہ ابھی میرے والد مجھے دریا میں دھکا دے دیں گے اور میں ڈوب جاؤں گا، لیکن میرے اللہ ایک گزارش ہے کہ میری روح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دینا، تاکہ میں کہہ سکوں کہ یا رسول اللہ جس دولت سے آپ نے خانہ کعبے کی دیوار کے سائے تلے نوازا تھا وہ میں صحیح صورت میں آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ میں نے جان تو دے دی ہے لیکن وہ دولت ایمان کو نہیں جانے۔ بس یہ کہا تو مجھے پورا اطمینان حاصل ہو گیا۔ اب میں تیار تھا کہ اگر والد صاحب نے دھکا دے دیا تو کوئی بات نہیں۔ میں آیا، ہاں میں سوچ لیا، میں نے کہا جی سوچ لیا کہ دنیا بدل سکتی ہے لیکن میں جو فیصلہ کر چکا ہوں یہ بھی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا فیض تھا، ورنہ کیا میں اور کہاں استقامت۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے یہ سب، اور یہ میں نے پھر تاریخ میں پڑھ کر دیکھا ہے کہ جن حضرات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اسلام قبول کیا انہوں نے جانیں تو دے دی لیکن ایمان کو نہیں جانے دیا۔ یہ پرانی رسم ہے اس وقت کی کہ جو حضور سے اسلام قبول کرتے ہیں دنیا بدل سکتی ہے لیکن وہ زیادہ مستقیم سے ادھر ادھر نہیں ہو۔ تو بہرحال پھر وہاں کشمیر میں نے خط لکھا کہ میں مولانا عبدالروف صاحب کو کہ میں یہاں ایسا پھنسا ہوا ہوں، نہ نماز پڑھ سکتا ہوں نہ روزہ رکھ سکتا، کوئی یعنی دینی کام کر ہی نہیں سکتا، وہاں نماز مجھے کون پڑھنے دیتا۔ والد صاحب مجبور کرتے کہ صبح نہا دھو کر وہ 2 زانوں بیٹھ کر اس طرح ہاتھ جوڑ کے سندھیا کرتے ہیں، وہ تم سندھیا کیا کرو۔ اب مار کھانے کی ہمت نہیں تھی، میں بیٹھ جاتا، اس بیٹھنے کی حالت میں فجر، زور اور عصر کی نماز پڑھ لیا کرتا۔ ٹھیک ہے سجدہ نہیں تھا، رکوع نہیں تھا، قیام نہیں تھا، لیکن میرے اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایک مجبور شخص ہے، شاید ان نمازوں کو جو شرط قبولیت حاصل ہوا ہو آج میری اس قیام اور رکوع اور سجود کی نمازوں کو نہ۔ تو وشال سے ایک آدمی وہاں پہنچے ہندو ریاست میں اپنے جان پہ کھیل کر، جہاں ہندوؤں کا راج تھا، ذرا ان کا پتہ چلتا مجھے مارتے یا نہ مارتے انہیں قتل کر دیا جاتا۔ اور خوش قسمتی سے وہ آدمی آج اس محفل میں موجود ہیں، صوفی جان محمد صاحب۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے صوفی صاحب ذرا ایک دفعہ اٹھ کر اپنی زیارت کرا دیں گے۔ یہ صاحب تھے جو کشمیر میں گئے تھے آج سے 45 سال پہلے کی بات۔ تو میں ان کے ساتھ بھاگا اور وہ بڑی مشکل سے، ہم ریاست جموں کی طرف نہ آئے
बल्कि रियासत चंबा की तरफ से निकल गए कि पीछे वो वालिदैन तारे दे देंगे और हम पकड़े जाएंगे। तो हम बजाय जम्मू आने के हम डलहौजी पहुंच गए पैदल, वहां से अमृतसर और फिर आगे ये रास्ता हम घर गए। तो ये था मेरे इस्लाम लाने का मुख्तसर सा किस्सा। अब मैंने इस्लाम कबूल करने के बाद देखा है, जिस तरह हजरत फरमा रहे थे कि दुनिया में हर तरफ बेसुकूनी है, इसमें कोई शक नहीं। मुश्किल वक्त गुजर रहा है, लेकिन मेरा रब काला गवाह है, जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है मुझे कभी कोई परेशानी नहीं आई। मैं सर्विस में था, तनख्वाह थी, तब भी मुतमईन था। रिटायर हो गया हूं, तनख्वाह नहीं है, पेंशन है, अब भी खुदा की कसम है मुतमईन। ये सुकून मिलता है अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ उस दिल का ताल्लुक, उस ताल्लुक के लिए कुछ मेहनत करना पड़ती है, बगैर मेहनत के वो ताल्लुक कायम नहीं होता। फिर उतनी मेहनत का तो हमसे मुतालबा ही नहीं किया गया जो सहाबा किराम से किया जाता। हमें तो पास होने के लिए बड़ी रियायत दी गई है कि 10वें हिस्से पर भी अमल कर लो। सहाबा को तो 100 में से 100 नंबर लेने पड़ते थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियायत फरमाते हुए हमें फरमाया, अगर तुम 100 में से 10 भी ले लो तुम्हारी बख्शिश की उम्मीद हो सकती है। अब कितनी बदबख्ती है हमारी कि इस कदर रियायत के होते हुए हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ताल्लुक कायम न करें। ताल्लुक कायम हो, इंसान खुद ब खुद बुराई से बचता है। वो एक जज्बा होता है खास इंसान में। अल्हम्दुलिल्लाह, तहदीसे नेमत के तौर पर मैं अर्ज करूं कि 4 मार्च 1938 से आज 2 सितंबर 1983 तक कोई नमाज मेरे जिम्मे नहीं। ये कमाल है मेरे आका का जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, वरना मैं क्या और क्या मेरी नमाज। मैंने सारी उम्र कॉलेज में पढ़ाया है। मैंने ये ऐद किया था पहले दिन कि जानबूझकर एक पीरियड भी जाया नहीं करूंगा, वरना मेरा रिज्क हराम हो जाएगा। रिज्क हराम हुआ तो फिर ईमान गया, ईमान और हराम इकट्ठे नहीं रह सकते। इस्लाम में कमाल ये है कि जहाँ हुकूकुल्लाह की अदायगी पे जोर दिया गया है, वहां उससे ज्यादा जोर हुकूकुल इबाद की अदायगी में दिया कि हम लेन देन में खड़े हैं। और वो कोई दौर था एक वो सहाबा किराम का, ताबीन इज़ाम का, तबा ताबीन का, कि उस दौर में ये कह देना कि मैं मुसलमान हूँ ये सबसे बड़ी जमानत होती थी, और किसी जामन की जरूरत ही नहीं होती। लोग ये कहते थे अगर मुसलमान है ये फ्रेब से काम नहीं लेगा, धोखा नहीं देगा, झूठ नहीं बोलेगा, फ्रॉड नहीं करेगा। आज कह दिया जाए, मुझे अपने रिश्तेदार वालिद साहब, चचा, मामू कहा करते थे कि बेवकूफ आदमी दीन अपनाना भी था तो ईसाइयत का अपनाते, इन डाकुओं का दीन अपनाया जो चोर भी हैं, डाकू भी हैं, बदकार। और उनका कहना ठीक, हमेशा मजहब को उसके मानने वाले अफराद से जांचा जाता है। तो क्या हम मुजरम नहीं इंदल्लाह कि हम अपने अमाल और किरदार से इस्लाम को बदनाम कर रहे? एक दौर था इस्लाम तबलीग से इतना नहीं फैला जितना किरदार से फैला है। ये मैंने देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में देखा है। जो गालियां देते हैं उन्हें दुआएं दी, वो इस्लाम ले। वो बुढ़िया का वाकया आपको पता है, जो कूड़ा पहनती थी, बीमार हुई तो पूछने चले गए। बुढ़िया ने समझा शिकायत करने आ रहे हैं, जाकर कहा अम्मा पता चला है आप बीमार हैं, कोई दवा चाहिए तो हुक्म दीजिए मैं ले आऊं, वो ग़िज़ा चाहिए तो हुक्म दीजिए मैं घर से पकवा लाऊं। बुढ़िया की आंखें खुल गईं कि वो शख्सियत जिस पे रोज कूड़ा पहनती थी, मैं बीमार हूं तो इयादत के लिए आ रहे हैं। कहा जी पहले तो मुझे पढ़ाइए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हुजूर ने न कोई तबलीग की न कोई वाज किया, इस्लाम फैला किरदार से। आज हमारा किरदार इस्लाम के लिए बायस नदामत। फिर हमें यह भी पता है क़यामत के रोज हर उम्मत अपने अंबिया के तहत होगी, और हम जैसे अमल वालों की पहचान से ही हुजूर इनकार कर देंगे। वो तो होगा इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, पैगंबर आपके बाद ये उम्मत क्या करती रहे। अगर हुजूर ने एराज फरमा लिया तो समझिए बख्शिश की कोई सूरत न रही, सब रास्ते बख्शिश के खत्म हो गए।
اللہ तबारक व तआला अपने फजल व करम से हमारे दिलों में, वो फिर मुझे एक मिसाल याद होती है, आज मैंने जुमे में भी बयान की, आप भी सुन लीजिए कि वो जज्बा क्या है। मैंने एक किताब में पढ़ा था, किरदार की किरणें उसका नाम है, कि जब नए नए अंग्रेज आए हिंदुस्तान में, दिल्ली पे उन्होंने कब्जा किया, तो वासराय साहब जामे मस्जिद देखने के लिए तशरीफ लाए। भाई मुगलों का फन तामीर कैसा है। जब सीढ़ियां मस्जिद की सीढ़ियों के पास पहुंचे तो वहां गदागर बैठे थे। एक गदागर ने अपना दस्ते सवाल दराज किया, अंग्रेज ने बटवा निकाला अपनी पैंट की जेब से और कोई सिक्का उस गदागर को दे दिया। बटवा डालने लगा तो गिर गया बटवा। फकीर ने गुदड़ी अपने ऊपर फेंक दी ताकि छुप गया, अंग्रेज को पता न चला। उसने मस्जिद देखी, वो देख के घर चला गया। फकीर ने जब पैसे गिने तो बड़ी दौलत थी बटवे में। उसने कहा जी लो जान छूटी गदागरी से। 6-7 दिन के बाद वो वासराय अपनी बेगम को लेकर आया मस्जिद दिखाने के लिए। जब सीढ़ियों के पास से गुजरने लगा तो वो उठकर उसने सलाम किया और वो बटवा अंग्रेज के पेश कर दिया। अंग्रेज हैरान कि गदागर और आज 6 दिन बाद दे रहा है। उसने पूछा देखा था बटवे में क्या है? जी हाँ देखा था, गिना भी था कितनी दौलत। तो नीयत नहीं बदली। गदागर ने कहा जी नीयत भी बदली थी। तो फिर क्यों दे रहे हो? कि एक ख्याल ने उस तब्दीली नीयत को रोक दिया। वो सुनने की बात है। फिर मैं अपनी गुजारिशात खत्म करूंगा। जी मैंने ये सोचा, अंग्रेज बड़े गौर से सुन रहा था, आप ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं और मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती। मैंने सोचा अगर मैं बटवा नहीं देता तो क़यामत के रोज आपके पैगंबर मेरे पैगंबर से शिकायत फरमाएंगे कि देखो तुम्हारे उम्मती ने मेरे उम्मती के पैसे दबा लिए। तो मेरे पैगंबर को शर्मिंदगी होगी ये सुनकर। मैंने हुजूर को शर्मिंदा न करना चाहा और आपको बटवा वापस दिया। ये ईमान है, ये जज्बा है। अगर अल्लाह ताला हमें ये ईमान नसीब फरमा दें तो हमारी बख्शिश में, हमारी कामयाबियों में, सुकून के हसूल में कोई शक ही नहीं रहेगा। और मैं आखिर में हजरत वाला की खिदमत में अर्ज करूंगा कि जितनी मैंने गुस्ताखी आपके बैठे हुए यहाँ की है, मुझे ज़ेबा तो नहीं थी, लेकिन आपका इरशाद मेरी सर आंखों पर, मैं हजरत से दुआ की दरख्वास्त करूंगा और आप भाइयों से भी कि मैं एक आजिज़ सा इंसान हूँ, मेरी तकमील ईमान के लिए, उसने खात्मा के लिए दुआ फरमाया कीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बयान सुना वाली साहब का ईमान, या अल्लाह ऐसी चीज तमाम रेवोल्यूशन है इख्तियार पैदा किया। या अल्लाह इतनी दौलत लाजवाब आपने अपने बंदों को, अपने इंसान बंदों को अता फरमाई है कि जिस आलम इंसान की वजह नहीं, जिसके कदरदान ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने कदर की है इस्लाम की और ईमान की। बस आप दुआ ये करो, मैं तो आज ये इतिहास है बात भी न कर सकूँगा कि या अल्लाह बगैर किसी इस्तेहकाक के, बगैर किसी हमारी काबिलियत सलाहियत के आपने हमको एक मुसलमान घर में पैदा फरमाया, ईमान अता फरमाया, उसके ज़ाब्ते अता फरमाया और इस्लाम अता फरमाया, उसके ज़ाब्ते अता फरमाया। लेकिन या अल्लाह हमने कैसी नाकदरी की है कि कहने वाली बात है। हमने जी भर के अपने आपको बदनाम किया, रुस्वा किया और दलील किया और करते चले जा रहे हैं। वजह ये हुई कि हमारे कदम डगमगा गए सिराते मुस्तकीम से, हम दालिमीन महबूबीन के दायरे में चले गए और उनके माशरे को और उनकी तहजीब तमद्दुन को हमने फिर इम्तियाज बना लिया। हमने बड़ी नाकदरी की। क्या आगत करें, वाक़यात ऐसे हैं, माहौल ऐसा है, हमारी तालीम गाहों में तालीम नहीं है इस्लाम की नाम, हमारे घरों में तालीम नहीं है, हमारे माहौल में नहीं है। हम क्या बताएं कि हमारे ऊपर जो बेहिस्सी गालिब है इसके असबाब क्या हैं? भाई खौफ की बात है, बड़े खौफ की बात है। भाई हमारा जो यहाँ मौजूद हैं
کم سے کم اس واقعات سے جو آپ نے بیان کیے غالب صاحب نے سبق لیں، اپنے ایمان کی قدر کریں اور پھر اسی مرکز پر آ جائیں جیسے میں کہہ دفعہ چکا جہاں سے غالب صاحب نے شروع کیا، تنہائی میں بیٹھ کر یا اللہ بغیر کسی احساس کے آپ نے یہ ایمان کو بس ہم کو دیا، اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تبسم عطا فرمایا، ان کو امتی بنایا، اپنے مقبول بندوں سے وابستہ بنا. ہم کیا کریں یا اللہ اس ماحول میں تمام چاروں طرف سے جہاں زندقہ و الحاد نافرمانیاں خواہشات منکرات رائج البخش ہو رہے ہیں، اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، یا اللہ اپنی ایمان عطا فرمایا، اس کو قلب بیدار عطا فرما دیجیے، تقاضا ایمانی بیدار فرما دیجیے، قوی فرما دیجیے، یا اللہ اسلام کے محاسن ہمارے روح اور ہمارے ایمان میں تجلی منور کر دیجیے، ہماری روح کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے اسلام کو اسلام کی خوبیوں سے اور اسلام کی رحمتوں سے، اپنی مغفرتوں سے. یا اللہ کتنی بڑی بات، اللہ خدمت دنیا والا یہاں ہم اپنے بدنامی اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، خواہشات منکرات میں غرق ہونے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلاتے شرم معلوم ہوتی ہے، غیرت معلوم ہوتی ہے. یا اللہ اس غیرت و شرم کو مٹا دیجیے ہماری، اور ہم کو صحیح معنی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنا دیجیے. یا اللہ یہ رحمت کاملہ کا مورد بنا دیجیے، اپنی مغفرت واسعہ کا مورد بنا دیجیے، نفس و شیطان کے مسائل سے ہم کو بچا دیجیے، ماحول کے لعنتوں سے ہم کو محفوظ بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے ایمان کو، ہمارے اہل ویال کے ایمان کو، ہمارے عزیز و فارغ کے ایمان کو، ہمارے دوست احباب کے ایمان اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو پھر اثر نو ایک اسلامی زندگی عطا فرما دیجیے، پھر ایمانی جذبات بیدار فرما دیجیے. کفار و مشرکین کی یا اللہ جتنی سازشیں ہیں نقصان پہنچانے والی ان کو ناکامیاب کر دیجیے. یا اللہ آپ قادر مطلق، جس بات چاہیں آپ رکھتے ہیں، فعال لما یرید آپ کی شان ہے. یا اللہ ہم بھٹکے ہوئے لوگوں کو، ہم بہکے ہوئے لوگوں کو پھر راہ راست کو لگا کر صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے ایمان کو ضرور بیدار فرما دیجیے، ہمارے اسلام کو پھر زندہ فرما دیجیے. یا اللہ ہم اپنی رحمتوں کو دور ہمیں محروم نہ کرنا. یا اللہ انت ربی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ صدقہ و نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق فرما. اب اسی پر ہماری زندگی ہو، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، اسی پر ہمارا حشر. آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین رحمۃ اللہ علیہ. آمین. مساجد میں کلمات والی